नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। कौमी सिक्ख्या नीति 2020 ते कनकलेव दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौजवानों में आलोचनात्मक सोच और नवाचार लई काबलियत पैदा करने की लोड़ ते जोर दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौमी हथखड़ी दिहाड़े ते लोगों को हत्थां नाल तैयार कीतियां गईयां वस्तां लई वोकल बनने की अपील की। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कौमी हैंडलूम दिवस मौके हैंडलूम पोर्टल और ऐप की शुरुआत की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने IAS अधिकारियों को तब्दीली के एजेंट वजों काम करदियां अमीर गरीब और शहरी देहाती के पाड़ को पुर करने के मकसद नाल काम करने की अपील की। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नवे उपराजपाल वजों सौं चुकी। नवे उपराजपाल ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर में विकास की गति को होर वधाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामुला और कुपवाड़ा जिलों में LOC ते पाकिस्तान वालों भारी फायरिंग और गोलाबारी में 6 नागरिक जख्मी। भारत वालों गोलीबंदी की उलंघना का मूंह तोड़ जवाब दिता गया। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने भारत के कोविड प्रबंधन तहत कोरोना तो ठीक होने की दर में सुधार और मौत दर में कमी को 2 महत्वपूर्ण प्राप्तियां दसिया। भारत में कोरोना तो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 13,78,000 तो पार हुई। बीते 24 घंटिया दौरान रिकॉर्ड 62,538 नवे कोरोना मामले सामने आने मगरों कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की संख्या 20 लाख तो पार। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तरनतारण में जहरीली शराब कांड के मृतकों के परिवारक मैंबरों नाल की मुलाकात। मुख्यमंत्री वालों मृतकों के वारसां नूं सहायता वजों 2 लाख रुपए की थां 5 लाख रुपए देने का ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काफ़ी लंबे समय तो देश की सिक्ख्या प्रणाली में कोई वड्डियां तब्दीलियां नहीं कीतियां गईयां, जिस करके जिग्यासा ते कल्पना को उत्साहित करने की बजाय भेड़ चाल वाली मानसिकता को बल मिलिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी की रुचि काबलियत और मंग की मैपिंग किए जाने की बहुत लोड़ सी। अज वीडियो लिंक राही नवी सिक्ख्या नीति अंदर उचेरी सिक्ख्या विच सुधारां विषय ते करवाई गई कनकलेव विच अपने उद्घाटनी भाषण दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सानू नौजवानों में आलोचनात्मक सोच और नवाचार लई काबलियत पैदा करनी होगी। ये तां ही हो सकता है जे साडे विच मकसद फिलासफी ते सिक्ख्या का जज्बा होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि असीं हुण तक इस गल ते जोर दिता है कि की सोचा जाए, पर कौमी सिक्ख्या नीति 2020 तहत ध्यान इस गल ते होवेगा कि किवें सोचा जाए। उन्होंने कहा कि अज के समय जब सूचनावां दा हड़ जा आ गया है, उस समय ये महत्वपूर्ण है कि किहड़ी सूचना जरूरी है तो किहड़ी गैर जरूरी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सानू पड़चोल खोज और विश्लेषण ते आधारित सिक्ख्या के माध्यमां की लोड़ है। उन्होंने कहा कि असीं सिक्ख्या विच रुचि ते क्लास विच हाज़री नूं वधावांगे। मोदी ने कहा कि यह बहुत खुशी की गल है कि कौमी सिक्ख्या नीति लागू करने तो बाद किसी भी खेतर या तबके वालों अजे तक ये नहीं कहा गया कि इस नीति विच किसी तरह का पक्षपात है या फिर इसका किसी एक पासे वाल झुकाव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवी सिक्ख्या नीति तहत असी इस गल नूं भी यकीनी बना रहे हैं कि भारत की काबलियत भारत विच ही रहे ते साडे लियाकती ते काबिल नौजवान आने वाली पीढ़ियां लई काम करन। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिता कि नवी सिक्ख्या नीति के संबंध में जिथों तक सियासी इच्छा शक्ति की गल है वह पूरी तरह वचनबद्ध ने अते बाकी सारियां दे नाल ने। पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों 10 अप्रैल 2017 को महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समागम मौके राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्थापित करने का ऐलान किया गया सी।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਰਾਜਘਾਟ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 36 ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੋਕਲ ਬਣਨ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਂਡਲੂਮ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੋਰਸਿੰਗ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ उद्घाटन भी किया। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया कि हम सब मिलकर एक इंडिया हैंडलूम ब्रांड को विकसित करें। ध्येय ये था कि हमारे देश के जो बुनकर हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसके अंतर्गत वो हमारे कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट इंश्योर करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के डिजिटल उपस्थिति में मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि 2015 से लेकर अब तक इंडिया हैंडलूम ब्रांड के अंतर्गत 1590 प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 180 से ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। हम चाहते हैं कि कंज्यूमर अवेयरनेस को और कंज्यूमर एक्सपीरियंस को बल मिले। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवा IAS अधिकारियों ਨੂੰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ 2018 ਬੈਚ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 2 ਸਾਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਦਗੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਗੂ ਸਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਹਲੀਮੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਤੇ ਸਾਹਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਣ ਸਨ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਯੁਵਾ IAS ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਾਚਾਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 25% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 0.92% ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲਈ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਆਟੋ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। 61 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਪਵਾੜਾ ਤੇ ਉੜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ LOC ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੜੀ ਤੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਦੇ ਤੰਗਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਰਿਕਾਰਡ 67.98% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਤ ਦਰ 2.05% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਵੱਧ ਕੇ 7,70,000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 49,770 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13,78,105 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 51.08% ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ 7 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਦਰ 67.98% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 62,538 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 886 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 41,585 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ 92 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 121 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਤਲकांड ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ। ਬਹੁਤ ਉਸਤਾਦ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 200-300 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਰੂਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕੇ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 150 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਰੂਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ 3 ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 149 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਖੋਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੋਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੂਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੋਈ 2750 ਟਨ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਪੋਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।